सत श्री अकाल, मैं अवरिंदर कौर हाजिर हाँ प्रोग्राम BR अंबेडकर सोच ते विचारधारा लैके। अज 14 अप्रैल जिसनों असीं सारे अंबेडकर जयंती के नाम नाल जानते हैं। बाबा साहिब का जन्मदिन अज के दिन धूमधाम नाल बहुत सारिया जगहों पर मनाया जाता है। इस दिन नूं असीं किस तरह याद करते हैं, साडियां जनरेशनस जिहड़ियां ने इस दिन नूं किवें याद करनगियां, इस गल ते निर्भर करता है कि असीं उन्हां दी सोच ते विचारधारा नूं किन्ना क अपनाउने आ, किन्नी क उन्हां दी आइडियोलॉजी बारे चर्चा करते हैं। असीं अपने यूथ नूं की सुनेहे उन्हां दे रहे हैं, की सुनेहे उन्हां दे पहुँचा रहे हैं, तां जो जिस समाज का सुपना उन्हां ने देखा सी वो समाज सिरजिया जा सके। किते ये ना होवे कि ये दिन महज छुट्टी वजों ही जानिया जाए। अजिहा ना होवे, इस करके अज के इस खास दिन ते असीं इस बारे उन्हां दी विचारधारा बारे गल करांगे, उन्हां दी सोच बारे चर्चा करांगे। ते इस विषय ते गल करन दे लई साडे नाल ने के शारदा जी ते फतेह जंग सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। ਆਪਾਂ ਗੱਲ करते हैं कि ਜਦੋਂ BR अंबेडकर जी का नाम आता है, बाबा साहिब नूं याद करते हैं, सब तो पहली गल साडे दिमाग में आउंदी है कि साडे संविधान के रचेता ने वो। इस तो इलावा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ऑफ द बीट गल हो रही सी, तुसीं जिक्र किया कि ये दिन सिर्फ इस वजों ही जाने जान लग गया संस्थावां विच, स्कूलों दे विच कि इस दिन छुट्टी होंदी है। इस तरह क्यों लगता है तुहानूं? इस तरह क्यों लगता है, ਇਹਦਾ बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। क्योंकि असीं ਜਿਹੜਾ आने वाली साड़ी जनरेशन है और साढ़े विच गैप बड़ा बढ़ता जा रहा जी। क्योंकि जब तक असीं उन्हां बच्चों को ये दसांगे नहीं डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने की कुछ किया देश लई, खाली उन्होंने संविधान लिखिया असीं वो दसदे उन्होंने बच्चों को भी पता, क्योंकि वो सबजैक्ट विच आंदा वो लिखते हैं पेपरां च। लेकिन वो होर की कुछ किया उन्होंने, किन्नी उन्होंने एजुकेशन सी उस वेले उन्होंने कहना नहीं चाहिए कि तुसीं मनोगे 32 डिग्रियां उस वेले लईआं उन्होंने, जबकि कोई उस वेले 10वीं पास करता तो बड़ा ना हो जाता सी। तो 32 डिग्रियां जिस इंसान ने लईआं, कितना दिमागी आदमी होएगा। और फिर उन्होंने जिस तरह गांधी जी नाल, नेहरू जी नाल आपस में क्रिटिसाइज भी करते सी एक दूसरे को, ऐसी गल नहीं, लेकिन एक दूसरे को समझते सी और गल मानते सी। तो मेरा यही है भी जब तक असीं जिहड़ा साडा गैप वधदा जा रहा इहनूं नहीं घटाया जाए। साडी सरकार बहुत काम कर रही है, ऐसी गल नहीं भी हुण जिस तरह इस वेले प्रेजेंट सरकार है, जो उस तो पहलां भी जिहड़ियां सरकारां रहीआं वो काम तो बहुत कर रही हैं अंबेडकर जी ते भी, होर भी जिन्नियां साडी शख्सियत हैगियां, लेकिन अजे भी काम करने की बहुत जरूरत है। खासकर इन्हां दा लिटरेचर जिहड़ा है वो स्कूलों और कॉलेजों में जरूर जाना चाहिए और उत्थे कंपीटीशन रखाने चाहिए उन्हां उत्ते, ताकि लोगों को जिहड़े साडा यूथ है या स्टूडेंट्स इन्हां नूं पता लगे कि की शख्सियत थी, वो पढ़न इन्हां नूं अच्छी तरह होर गहराई च जाण इन्हां दे, फिर वो कुछ अगे बढ़ सकते हैं असीं। और इन्हां दे जिहड़े पद चिन्ह सी उन्हां ते सानूं चलण दी प्रेरणा मिलेगी। ये सुझाव कह लो मेरा, या सरकार है, मैं तो सरकार नूं भी ये कहांगा चाहे कोई भी है, पंजाब सरकार है, हरियाणा चाहे सेंटर सरकारां करदियां, लेकिन इस ते होर बहुत काम करने की जरूरत है। जी। फतेह सिंह जी, थानू की लगता है कि जिस समाज का सुपना बाबा साहिब ने देखा सी, असीं अज आज़ादी तो 70 साल बाद की उस समाज दे विच रहण दे काबिल बन पाए हैं, या वो समाज उस काबिल बन पाया? बाबा साहब ने बहुत बड़ा सुपना लिया सी। वो समाज नूं इस तरह का देखना चाहते सी जिहदे विच समता होए, बराबरता होए, सुतंत्रता होए, आज़ादी होए, भाईचारा बनिया होवे जी। ये सुपना लैके ही उन्होंने सारे काम किए जी। हुण जे आपां देखते हैं भी ये समता, सुतंत्रता, भाईचारा बनिया, उन्हों का सुपना पूरा होया तो वो नहीं होया जी। समता, बराबरता नहीं आई समाज, ये आपां नूं पता ही है जी। सुतंत्रता है, आज़ादी तो आपां नूं मिल गई है, पर ये नहीं खाना, ये नहीं पाना, इसकी आज़ादी अज भी साडे कोल नहीं है। इसते भी कई झगड़े भी चलते हैं, दंगे फसाद भी हो रहे हैं जी। भाईचारे की गल करते हैं आपां, भाईचारा हुंदा भी असीं रल मिल के रहीए, कोई किसी तरह का वैर विरोध ना पैदा होवे। पर अज जातां पातां विच आपां इन्ने वंडे होए है, एक दूजे च कोई शादी नहीं हुंदी, कोई खाना साझा नहीं करते आपां, तो वो भी भाईचारा भी नहीं बनिया। संविधान बनन तो इन्ने साल बाद भी शारदा सर इन्ना कुछ जिहड़ा आ वो उस तरह ही चलता आ रहा है। नो डाउट कि बड़ा ज़्यादा बदलाव होया, पर जिन्ना होना चाहिए सी उन्ना नहीं हो पाया। कि लगता है कि सिर्फ एजुकेशन की ही कमी है या कोई होर भी कारण तुहानूं लगता है?
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ 1990 ਚ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨੇ, ਰਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਤਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਤਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1956 ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਤੋੜਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 1991 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, 1956 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਛੁੱਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁੱਟੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲ, ਪਾ ਬੋਲ, ਪਾਪਾ ਬੋਲ, ਫਲਾਨ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ? ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਐਜੀਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਔਰ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਜੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, TV 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀ ਸੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ 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 ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ NGOs ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਣ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਜ 16 ਮਾਡਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ 37 ਮਾਡਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਥੋੜੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਗਭਗ 21 ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਪਿਆ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੋ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹੂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਚੁਣ ਲਓ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੌ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। 2 ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਟਸੈਲਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, 3 ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ 15% ਹੈ ਤਾਂ 85% ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 15% ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 15% ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 3000 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਅਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਭੇਦ ਜੀ, ਮਤਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਭੇਦ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਈਵਨ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯੂਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ABC ਜਾਂ ਕ ਖ ਗ ਜਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਊੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਈੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਊੜਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਊੜਾ, ਜੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰ ਔਰ ਫਤਿਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਹਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।